Today we shall start discussion about autonomic pharmacology. Very important chapter. So first of all, we should discuss in brief about anatomy and physiology of autonomic nervous system. তোমরা anatomy physiology তে autonomic nervous system পড়ে এসেছো। আমাদের autonomic pharmacology তে drug specific drug গুলো পড়ার আগে এর anatomy physiology একটু briefly আমাদের recollect করতে হবে। তো nervous system is divided into central nervous system and peripheral nervous system. The peripheral nervous system আবার দুটা ডিভিশন হচ্ছে somatic nervous system and autonomic nervous system. আমাদের কনসার্ন হচ্ছে এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। তো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কনসিস্টিং অফ ব্রেন এন্ড স্পাইনাল কর্ড, এগুলো পুরনো কথা। পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম কনসিস্টস অফ নার্ভস আউটসাইড অফ দ্য ব্রেন এন্ড স্পাইনাল কর্ড। কিছু বাইরে থেকে সিএনএস এ ঢোকে, আবার কিছু সিএনএস থেকে বাইরে যায়। এই অ্যাফারেন্ট এন্ড ইফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট গ্যাদার ইনফরমেশন carrying nerve impulse into CNS from effector. And efferent neuron transmits order. They carry nerve impulse from CNS to effector. A somatic or autonomic neuron দেখানো আছে। তো peripheral nervous system এর division somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system. Somatic nervous system or somatic neurons তাদেরকেই বলা হয় যারা ভলান্টারি কন্ট্রোলের আন্ডারে না। So somatic nerves are not voluntary control. They are concerned with functions like movement, posture, respiration, consisting of motor neurons supplying the skeletal muscle. তার মানে simply skeletal muscle এর যে nerve supply এটাই হচ্ছে somatic nerve, somatic nervous system. এটা হলো ভলান্টারি কন্ট্রোল না, The nerves are under voluntary control. এগুলো আমরা ইচ্ছে করলে মুভমেন্ট করতে পারতেছি, পশ্চার চেঞ্জ করতে পারতেছি। যে স্কেলেটাল মাসেলের সাপ্লাই যে নার্ভ দিচ্ছে এগুলো হচ্ছে সোমাটিক নার্ভস। তো সোমাটিক নিউরনস এর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে হ্যাভিং নো গ্যাংলিয়ন, এ সিঙ্গল নিউরন ফ্রম সিএনএস টু টার্গেট অর্গান, মানে স্কেলেটাল মাসেল। তাহলে somatic nervous system consisting of somatic neurons having no ganglion, a single neuron from CNS to target organ, that is a skeletal muscle. এখানে দেখানো স্পাইনাল কর্ড থেকে বের হচ্ছে একটা সিঙ্গেল নিউরন, এখানে মাঝখানে কোনো গ্যাংলিয়ন দেখা যাচ্ছে না, এটা সাপ্লাই দিতেছে স্কেলেটাল মাসেলে, এফেক্টেড অর্গান। But autonomic nervous system, the portion of peripheral nervous system that is not under voluntary or conscious control. That is, this is automatic or unconscious nervous system. যেহেতু ভলান্টারি কন্ট্রোলের আন্ডারে না, তার মানে তারা হচ্ছে অটোমেটিক, ইনভলান্টারি or automatic or unconscious control or autonomic, সেই হিসেবে autonomic nervous system মনে হয়। So activities are not under voluntary control. The autonomic nervous system concerned primarily with different visceral functions to maintain internal equilibrium or homeostasis. Autonomic nervous system concerned primarily with visceral functions to maintain internal equilibrium, homeostasis. Primary regulation of digestion, respiration, circulation, body temperature, metabolism, and excretion. The autonomic nervous system visceral functions সাথে concerned with regulation of digestion, respiration, circulation, body temperature, metabolism, excretion. The autonomic nervous system আমরা যে বললাম যে mainly concerned with visceral functions. তো দেখা গেছে যে এই autonomic nervous system এর innervation mainly 3 types of effector cells এর সাথে linked: smooth muscle, cardiac muscle, and exocrine glands.
The autonomic nervous system innervates mainly 3 types of effector cells: smooth muscle, cardiac muscle, and exocrine glands. Smooth muscle contraction relaxation, cardiac muscle contraction relaxation, and exocrine gland secretion autonomic nervous system এর সাথে concerned. এবারে anatomy, physiology, and related pharmacology of autonomic nervous system. তো anatomically autonomic nervous system এর দুইটা ডিভিশন, craniosacral outflow and thoracolumbar outflow. anatomy পড়ে আসছে তোমরা, craniosacral outflow and thoracolumbar outflow. ফিজিওলজিক্যালি এটাকে আবার বলা হচ্ছে ক্রেনিওস্যাক্রাল, যেটা এটাই হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, আর থোরাকোলাম্বার যেটা এটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। আর এই সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর মধ্যে কিছু কম বেশি হয়ে এদিক ওদিক গেছে, ইয়ে হয়ে গেছে কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম and adrenergic nervous system, যেটা আমরা ফার্মাকোলজিতে ইউজ করি। ড্রাগের রিসেপ্টর, অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টর, কোলিনার্জিক রিসেপ্টরের সাথে রিলেট করে যে ডিসকাশনটা, এখানে কিন্তু অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজিতে যেভাবে ডিভিশন, এটা পুরোপুরি কিন্তু ফার্মাকোলজিক্যাল ডিভিশন, যেটা অ্যাড্রেনার্জিক ডিভিশন এন্ড কোলিনার্জিক ডিভিশন, এর সঙ্গে কিন্তু পুরোপুরি কোইনসাইড করে না। এটা আমরা সামনের ডিসকাশনে আসতেছি। আচ্ছা, এবারে আমরা নিউরনস ইন অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম এটা একটু বলি। Neurons in autonomic nervous system. There are 2 neurons. আর 2 নিউরন থাকলে মাঝখানে হচ্ছে গ্যাংলিয়া, গ্যাংলিয়া in between the 2 neurons. আর গ্যাংলিয়ন যেহেতু হয়ে গেল, তাহলে প্রিগ্যাংলিয়নিক নিউরন আর পোস্টগ্যাংলিয়নিক নিউরন, দুটো নিউরনের 2 নাম হয়ে গেল। গ্যাংলিয়নের আগে প্রিগ্যাংলিয়নিক, গ্যাংলিয়নের পরে পোস্টগ্যাংলিয়নিক। এই ফিগার দেখানো হয়েছে। নিউক্লিয়াস থেকে প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবার, এরপরে সেকেন্ড নিউরনের সাথে গ্যাংলিয়নের সিনাপস হলো, এরপরে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার, এটা টার্গেট সেলে, টার্গেট অর্গানে চলে গেল। তাহলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের নার্ভ গুলো ইউজুয়ালি 2টা নিউরন নিয়ে, প্রি গ্যাংলিয়নিক এন্ড পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন। এবার আমরা যেটা বলতেছিলাম যে physiological or functional division of autonomic nervous system: sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system tends to increase and accelerate or speed up body function. Sympathetic nervous system body function ke increase kore, speed up kore, বাড়ায়। আর parasympathetic nervous system relax, slow down, put brakes on body function. সিম্প্যাথেটিক হলো বডি ফাংশন বাড়ায়, অ্যাক্সিলারেট করে, স্পিড আপ করে, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম স্লো ডাউন করে, রিল্যাক্স করে, বডি ফাংশনে কিছুটা ব্রেক দেয়। অ্যানাটমিক্যাল ডিভিশন, অ্যানাটমিক্যাল অরিজিন অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম: craniosacral outflow, that is parasympathetic nervous system, 3, 7, 9, 10. 3, 7, 9, 10 এই 4টে ক্রেনিয়াল নার্ভ, এজন্য ক্রেনিও। আর স্যাক্রাল আছে স্যাক্রাল 2, 3, 4 সেগমেন্ট। এই হচ্ছে ক্রেনিওস্যাক্রাল আউটফ্লো। আর সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম থোরাকোলাম্বার আউটফ্লো, থোরাসিক 1 to লাম্বার 2। তাহলে অ্যানাটমিক্যাল ডিভিশন হলো ক্রেনিওস্যাক্রাল এন্ড থোরাকোলাম্বার আউটফ্লো। ফিজিওলজিক্যাল ডিভিশন হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক। So normally there is balance between these 2 systems, that is sympathetic and parasympathetic. আমরা একটু আগে দেখলাম this sympathetic nervous system body function কে increase করে, accelerate করে, speed up করে, আর parasympathetic slow down করে, relax করে, break দেয় body function এ। তো নরমালি আমাদের বডিতে এই 2টা সিস্টেমের মধ্যে ব্যালেন্স থাকে। তো যদি এই ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায়, তখন ওই একদিকের সিমটম গুলো বেশি হবে, এবং কোনো একদিকে সিমটম বেশি হলে, ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেলে অনেক সময় প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন ডেভেলপ করে, আর ডিজিজ, ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন, ডিজিজ হয়ে যেতে পারে। এই জন্যই প্যারাসিম্প্যাথেটিক এন্ড সিম্প্যাথেটিক
সিস্টেম, নার্ভাস সিস্টেম এন্ড রিলেটেড ফার্মাকোলজি, ড্রাগস, কোথায় কোন রিসেপ্টর আছে, কোথায় কোন ড্রাগ কাজ করে, এটা আমার পড়া লাগতেছে। আমাদের করতে হচ্ছে যাতে সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিকের কোনো একদিকে ইমব্যালেন্স হয়ে গেলে এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমরা থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করতে পারি। তো আমরা একটু আগে বললাম যে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম এটা হলো বডি ফাংশনকে বাড়ায়। তার মানে যে কোনো স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে যখন বডি ফেস করে তখন বডি ফাংশন বাড়াইতে হয়, ওর জন্য বডিকে রেসপন্ড করতে হয়। তো সেই রেসপন্ড করে তখন সিম্প্যাথি, যে কোনো স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে বডির অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের সিম্প্যাথেটিক ডিভিশন এটা রেসপন্ড করে। যদি তার সম্ভব হয় সে স্ট্রেসফুল কন্ডিশনকে ট্যাকেল দেওয়ার জন্য ফাইট করবে, আর যদি ফাইট করা সম্ভব না হয় তাহলে সেখান থেকে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য, দৌড় দেওয়ার জন্য যা করা দরকার সেটা করবে। এই জন্য বলা হচ্ছে ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। যেহেতু যে কোনো মেজর স্ট্রেসফুল কন্ডিশন ফেস করে বডি যখন, তখন সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কাজ করে, ফিজিক্যালি মেন্টালি বডিকে প্রিপেয়ার করে, ফিজিক্যালি মেন্টালি ওই কন্ডিশন, ওই স্ট্রেসকে ট্যাকেল দেওয়া বা স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে রেসপন্ড করার জন্য বডিকে সে স্পিড আপ করে। তো যদি ট্যাকেল দিতে পারে ডাইরেক্টলি, দ্যাট ইজ ফাইট, আর না পারলে ব্যাক, গো ব্যাক, দুটোর জন্যই তাকে অ্যাক্টিভিটি করতে হবে, কিছু বডি ফাংশন বাড়াইতে হয়। এই জন্য ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। এই যে দেখানো হচ্ছে সিম্বল, ফাইট আর ফ্লাইট, দৌড় দেওয়া। তার মানে হলো সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম যখন অ্যাক্টিভ হয় তখন আমাদের বডিতে কি রেসপন্ড গুলো হয়, মেইন যেমন হার্ট রেট বেড়ে যায়, এই জন্য প্যালপিটেশন হয়, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, পিপল ডাইলেট করে, সোয়েটিং হয়। আসলে তাই, যখন ফাইট করতে যায় কেউ তখন এগুলো ঘটনাই ঘটে, তার হার্ট রেট বেড়ে যায়, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, পিপল ডাইলেট হয়ে যায় এবং সোয়েটিং বেশি হয়ে যায়। আবার যদি দৌড় দেয়, দৌড়ে পালাইতে যায়, তাও সেক্ষেত্রেও এই ঘটনাগুলোই ঘটবে, হার্ট রেট বেড়ে যাবে, বিপি বেড়ে যাবে, দৌড়ে পালাইতে গেলে পিপল ডাইলেট করতে হয়, সোয়েটিং হবে। এই হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক রেসপন্স, দ্যাট ইজ ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক ডিভিশন অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, এটা আমরা আগেই বললাম যে বডিকে স্লো ডাউন করে, রিল্যাক্স, ব্রেক আপ দেয় বডি ফাংশনকে। তার মানে এই টাইমে তার দেয়ার ইজ কনজারভেশন অফ এনার্জি, তো রেস্টে গিয়ে, রিল্যাক্স স্টেটে গিয়ে বডি এসে এনার্জি কনজার্ভ করে, এই জন্য বলা হচ্ছে রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট। এবং এই টাইমে কিন্তু রেস্টে যখন যায় তখন তার ডাইজেশন হইতে থাকে, রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট। যে ট্র্যাক্টের স্মুথ মাসেল, আমরা দেখিয়েছি যে স্মুথ মাসেলের উপরে প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি আছে। তো যে ট্র্যাক্টের যে স্মুথ মাসেল, ডাইজেশনের জন্য যে ট্র্যাক্টের স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন অ্যান্ড যে ট্র্যাক্টের সিক্রেশন, এটা বাড়ানো দরকার। তো রেস্টে যখন যায় প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন হয়, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের অ্যাক্টিভিটি যখন বেড়ে যায় তখন এই যে ট্র্যাক্টের ফাংশন বেড়ে যায়, পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট, যে ট্র্যাক্টের সিক্রেশন, এগুলো বেড়ে যায়, রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট। এই যে দেখানো হচ্ছে রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট। তাহলে রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট স্টেটে, দ্যাট ইজ হোয়েন প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ অ্যাক্টিভ, তখন কি ঘটনাগুলো ঘটে? সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে যা ঘটে এর জাস্ট অপোজিট। হার্ট রেট কমে যায়, ব্লাড প্রেশার কমে যায়, পিপল কনস্ট্রিকশন হয়ে যায়, পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট বেড়ে যায়। ডিক্রিজ হার্ট রেট, ডিক্রিজ ব্লাড প্রেশার, people constricted, and peristaltic activity. আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখলাম সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকে দেখলাম রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট। আচ্ছা, অ্যানাদার ডিভিশন, এটাকে অনেক সময় অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের থার্ড ডিভিশন বলা হয়, দ্যাট ইজ এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম। এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম, এটাকে অনেক সময় থার্ড ডিভিশন অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম বলা হয়।
এখানে লার্জ এন্ড হাইলি অর্গানাইজড কালেকশন অফ নিউরনস ইন জে ট্র্যাক্ট, জে ট্র্যাক্টে। এটা মূলত জে ট্র্যাক্টের সিক্রেশন আর জে ট্র্যাক্টের কন্ট্রাকশন, মোটিলিটি, গাট মোটিলিটি, জে ট্র্যাক্টের মোটিলিটি এর সঙ্গে রিলেটেড। এটা নিয়ে অত কথা। আচ্ছা, এখানে তোমাদের অ্যানাটমিক্যালি আর ফিজিওলজিক্যালি এই দুইটা প্লেক্সাসের নাম ইম্পর্টেন্ট, মেন্টেরিক প্লেক্সাস or Beck's plexus and submucosal plexus or Meissner's plexus. তোমরা পড়ে এসেছো। আমরা এখন একটু আগায় যাই। সিনাপস, নার্ভাস সিস্টেম পড়তে হলে this is also your recollection of knowledge of physiology. সিনাপস, এখানে দুইটা নিউরন এর মধ্যে সিনাপস দেখানো আছে। তো what is synapse? Junction point between two neurons or one neuron with another effector organ. Junction between two neurons or junction between one neuron and another effector organ. This is synapse. সিনাপসের আগের নিউরনের যে মেমব্রেন, এটাকে বলা হয় প্রিসিনাপটিক মেমব্রেন। পরের নিউরনের আর পরের ইফেক্টর সেলের যে মেমব্রেন তাকে বলা হয় পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেন। আর দুই নিউরন আর এক নিউরন এন্ড অ্যানাদার ইফেক্টর অর্গানের মাঝখানে যে স্পেস গ্যাপ, দিস ইজ সিনাপটিক ক্লেফট। তাহলে প্রিসিনাপটিক মেমব্রেন, পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেন এন্ড সিনাপটিক ক্লেফট। এখানে প্রিসিনাপটিক নিউরনের ভিতরে যে ভেসিকল থাকে এগুলো দেখানো আছে, কিছু রিসেপ্টরের সাইট দেখানো আছে, নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হইতেছে এটা দেখানো হচ্ছে, পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেনে যে রিসেপ্টর দেখানো হচ্ছে, প্রিসিনাপটিক নিউরনে যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকে এদিক দিয়ে ক্যালসিয়াম ঢোকে, এগুলো দেখানো আছে। এগুলো হলো রিলিজ অফ নিউরোট্রান্সমিটার এর প্রসেস যে আছে, এটা সঙ্গে এই জিনিসগুলো লাগবে। আচ্ছা, সিনাপসের পরে এবারে আমরা another important term of nervous system, that is neurotransmitters. এটাও তো আমাদের রিপিটেশন of knowledge of anatomy physiology. What is neurotransmitter? Chemical substance released from nerve ending that is responsible for propagation of and transmission of impulse from one neuron to another neuron or another effector or target organ. ওই সিনাপসের কথাটাই করে বলা। নিউরোট্রান্সমিটার হলো কেমিক্যাল সাবস্টেন্স যেটা নার্ভ এন্ডিং থেকে রিলিজ হচ্ছে, প্রপাগেশন এন্ড ট্রান্সমিশন অফ ইম্পালস ফ্রম ওয়ান নিউরন টু অ্যানাদার নিউরন or from one neuron to another effector organ or effector cell. এই যে এখানে একটা সিনাপস দেখানো আছে, এই প্রিসিনাপটিক নার্ভ এন্ডিং, এখানের ভিতরে নিউরোট্রান্সমিটার গুলো আছে ভেসিকলে। যখন অ্যাকশন পটেনশিয়াল আসে, প্রসেস আছে যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেনিং হয়ে যায়, ক্যালসিয়াম ঢোকে, ক্যালসিয়াম ঢুকলে এই ভেসিকল গুলো মেমব্রেনের সঙ্গে ফিউশন হয়ে যায়, এরপরে এক্সোসাইটোসিস প্রসেসে নিউরোট্রান্সমিটার গুলো বের হয়ে আসে সিনাপটিক ক্লেফটে। তো এরপরে এগুলো পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেনে যে রিসেপ্টর দেখানো আছে, এই রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে এই পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেনের চ্যানেল, যেমন সোডিয়াম চ্যানেল থাকে, সোডিয়াম চ্যানেল ওপেনিং হয়ে যায়, বলে অ্যাসিটাইলকোলিনের ক্ষেত্রে সোডিয়াম চ্যানেল ওপেনিং হয়ে সোডিয়াম ঢোকে এখানে, আবার অ্যাকশন পটেনশিয়াল হয়ে যায়, এরপরে অ্যাকশন হয়। এই নিউরোট্রান্সমিটার কিছু রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে, আবার ফ্যাট, এর ফ্যাট আছে, এগুলো কিছু মেটাবোলাইজড হয়ে যায়, কিছু ডিফিউশন প্রসেসে সার্কুলেশনে চলে যায়। আচ্ছা, এটা সামনের স্লাইডে আছে, আমরা বলবো। ফার্স্ট neurotransmitter that was discovered by Otto Loewi, an Austrian scientist. This first neurotransmitter was acetylcholine. Acetylcholine neurotransmitter হিসেবে ফার্স্ট ডিসকভার হয়, এই সায়েন্টিস্ট এটা ডিসকভার করেন।
নাও এটা অনেক সময় রিটেনে আসতে পারে বা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হতে পারে। ক্রাইটেরিয়া অফ নিউরোট্রান্সমিটার, যদিও এগুলো তোমাদের আসলে রিপিটেশন, তবে এই কোশ্চেনটা ফার্মাকোলজিতে আমরা জিজ্ঞেস করি বা পরীক্ষায় অনেক সময় দিই। ক্রাইটেরিয়া অফ এ নিউরোট্রান্সমিটার। First criteria, it must be produced inside a neuron. It must be produced inside a neuron. Neuron থেকে তৈরি হবে, then it is stored in vesicle and found in the nerve ending. Store হয়ে থাকে ভেসিকলে, নার্ভ এন্ডিং এ এসে থাকে। It must be released into the synaptic cleft on stimulation. Stimulation যখন যাবে, অ্যাকশন পটেনশিয়াল যখন আসবে, তখন আবার এই সিনাপটিক ক্লেফটে এটা রিলিজ হবে নার্ভ এন্ডিং থেকে। The first criteria, it must be produced within a neuron, it must be stored in vesicle and found in the nerve ending, it must be released into the synaptic cleft on stimulation, and it must produce effect on postsynaptic neuron by acting on specific receptor. আমরা দেখিয়েছি ছবিতে একটু আগে, পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনে নিউরোট্রান্সমিটারের রিসেপ্টর থাকে। তো এটাও নিউরোট্রান্সমিটার ক্রাইটেরিয়া, যে সে শুধু নিউরন থেকে তৈরি হলো, নার্ভ এন্ডিং এ স্টোর থাকলো আর স্টিমুলেশনে রিলিজ হলো, কিন্তু পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেনের রিসেপ্টরের সাথে যদি বাইন্ড করার অ্যাবিলিটি না থাকে বা বাইন্ড করে ইফেক্ট প্রডিউস করার অ্যাবিলিটি যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু তার এই ক্রাইটেরিয়া তার থাকলো না, তো নিউরোট্রান্সমিটার ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হবে না। তাহলে ইট মাস্ট প্রডিউস ইফেক্ট on postsynaptic neuron by acting on a specific receptor on postsynaptic membrane, and it must be metabolized or inactivated or destroyed rapidly. Neurotransmitter কিন্তু rapidly আবার inactivation হয়ে যায়। So these are the important criteria of neurotransmitter. It must be produced to the neuron, it must be stored in vesicle and found in nerve ending, it must be released from the nerve ending into synaptic cleft on stimulation or an action potential, and it must produce effect on the postsynaptic neuron by binding with specific postsynaptic membrane receptor, and it must be inactivated rapidly. তো এই পর্যন্ত যে ক্রাইটেরিয়া গুলো বলা হয়েছে, এগুলো আসলে ফিজিওলজিতেও তোমাদের বলা হয়েছে বা তোমরা পড়ে এসেছো। তো আমরা ফার্মাকোলজিতে আরেকটা ক্রাইটেরিয়ার সঙ্গে অ্যাড করি, সেটা হলো যেহেতু আমরা এই অনেক ড্রাগ এই অটোনমিক রিসেপ্টর সাথে বাইন্ড করিয়ে আমরা কাজ করে, এই ধরনের অনেক ড্রাগ আমরা ইউজ করি, তো সেই জন্য নিউরোট্রান্সমিটার ক্রাইটেরিয়াতে এই ক্রাইটেরিয়াটা অ্যাড করা হয়েছে। ইট মাস্ট হ্যাভ সেম ইফেক্ট on the postsynaptic neuron when applied experimentally as it does when secreted by presynaptic neuron. তো যদি আমরা এক্সোজেনাসলি এই নিউরোট্রান্সমিটার বডিতে কারো বডিতে অ্যাপ্লাই করি, তাহলেও এর অ্যাবিলিটি থাকতে হবে যে ওই পোস্টসিনাপটিক নিউরনের রিসেপ্টরে বাইন্ড করে সে সেম ইফেক্ট প্রডিউস করে। নার্ভ এন্ডিং থেকে রিলিজ হয়ে পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনের রিসেপ্টরে বাইন্ড করে এন্ডোজেনাস যে নিউরোট্রান্সমিটার, এটা যেমন ইফেক্ট প্রডিউস করে, তো এটার ক্রাইটেরিয়া এটাও থাকতে হবে যে it must have same effect when it is applied exogenously. There are different molecules that are currently known as neurotransmitters. মানে এই ক্রাইটেরিয়া গুলো ফুলফিল করে এরকম অনেক মলিকুল পাওয়া গেছে। আচ্ছা, এবার আমরা একটু ডায়াগ্রামেটিক্যালি ক্রাইটেরিয়া গুলো দেখি। Neurotransmitters must be produced within a neuron. এই যে দেখা যাচ্ছে যে এই যে একটা নিউরন, এর মধ্যে যে কেমিক্যাল গুলো তৈরি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিটার। তাহলে এটা হলো একটা ক্রাইটেরিয়া, neurotransmitters must be produced within a neuron. Number 1 criteria. Number 2 criteria, neurotransmitters must be found in nerve ending. তাহলে নিউরনের সেলের ভিতরে তৈরি হলো, এরপরে এটা নার্ভ এন্ডিং এ এসে থাকে, ভেসিকুলার ভিতরে স্টোর হয়ে এই নার্ভ এন্ডিং এ এসে থাকে। তাহলে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া, ইট মাস্ট বি স্টোরড ইন ভেসিকল এন্ড ফাউন্ড ইন নার্ভ এন্ডিং। তাহলে এই সেল বডিতে তৈরি হলো, এটা হলো ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া, এরপরে নার্ভ এন্ডিং এ এসে
থাকলো, এটা হলো সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া। থার্ড ক্রাইটেরিয়া, যখন অ্যাকশন পটেনশিয়াল আসবে বা স্টিমুলেশন আসবে এই নিউরনে, তখন এই নার্ভ এন্ডিং থেকে এই নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হবে ইনটু সিনাপটিক ক্লেফট। এর আগে এই জায়গায় ছিল, মানে নার্ভ এন্ডিং এ ছিল, তাহলে এখানে তৈরি হলো, নার্ভ এন্ডিং এ স্টোর হয়েছিল, যখন স্টিমুলাস আসলো আর অ্যাকশন পটেনশিয়াল আসলো, তখন এই নার্ভ এন্ডিং থেকে রিলিজ হয়ে সিনাপটিক ক্লেফটে চলে আসলো। থার্ড ক্রাইটেরিয়া। Fourth criteria, they must produce effect after binding with এই যে postsynaptic membrane, এখানে যে রিসেপ্টর থাকে, এই রিসেপ্টরের সাথে সে বাইন্ড করবে, এই অ্যাবিলিটি থাকতে হবে, এই ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে, এবং বাইন্ড করার পরে এই পোস্টসিনাপটিক যে নিউরন আর ইফেক্টর সেল, এটার সে অ্যাকশন পটেনশিয়াল ঘটাবে, ঘটিয়ে অ্যাকশন রেসপন্স প্রডিউস করবে, বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট দিবে, এই ক্রাইটেরিয়াটা থাকতে হবে। দিস ইজ ফোর্থ ক্রাইটেরিয়া। আবার নিউরনের প্রোডাকশন হলো, নার্ভ এন্ডিং এ স্টোর থাকলো, অন স্টিমুলেশন রিলিজ হলো সিনাপটিক ক্লেফটে, এরপরে পোস্ট সিনাপটিক নিউরন আর পোস্ট সিনাপটিক সেলের পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেনের রিসেপ্টরে বাইন্ড হয়ে বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট প্রডিউস করলো। এরপরে অ্যানাদার ক্রাইটেরিয়া ইজ ইট মাস্ট বি ইনঅ্যাক্টিভেটেড র্যাপিডলি। এখন এই কোথাও আর নিউরোট্রান্সমিটার দেখা যাচ্ছে না, এখানে তৈরি হয়ে এখানে আসছিল, রিলিজ হয়েছে, ইফেক্ট করছে, আমরা রেড কালার দিয়ে নিউরোট্রান্সমিটার গুলো দেখাচ্ছিলাম, এখন আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না, তার মানে দে আর ইনঅ্যাক্টিভেটেড, ইনঅ্যাক্টিভেশন হয়ে গেছে, ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে, মেটাবলাইজড হয়ে গেছে। এবারে যেটা আমরা বলতেছিলাম লাস্ট ক্রাইটেরিয়া, যেটা আমরা ফার্মাকোলজিতে অ্যাড করেছি ক্রাইটেরিয়া হিসেবে, সেটা হলো এই কেমিক্যাল যাকে আমরা নিউরোট্রান্সমিটার বলবো, আমরা এতক্ষণ দেখালাম যে এন্ডোজেনাসলি তৈরি হলো, স্টোর থাকলো, রিলিজ হলো, ইফেক্ট প্রডিউস করলো। তো ওই সেম কেমিক্যাল যদি আমরা এক্সোজেনাসলি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে এটা সার্কুলেশন দিয়ে চলে আসবে, সেখানেই যাবে যেখানে তার রিসেপ্টর আছে। তো এই পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনের রিসেপ্টরে বাইন্ড করে সে সেম ইফেক্ট প্রডিউস করবে। এন্ডোজেনাসলি এই নিউরোট্রান্সমিটার নিউরন থেকে রিলিজ হয়ে, নার্ভ এন্ডিং থেকে রিলিজ হয়ে পোস্টসিনাপটিক রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করে যেমন ইফেক্ট প্রডিউস করতো, তো সেম কেমিক্যাল আর সেম নিউরোট্রান্সমিটার যদি আমরা এক্সোজেনাসলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করি, তাহলেও সে সেম ওই রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে সেম ইফেক্ট প্রডিউস করবে। দিস ইজ অ্যানাদার ক্রাইটেরিয়া। So these are the criteria of neurotransmitter. এবারে there are different types of neurotransmitter. তো according to chemical nature আমরা প্রথমে একটু টাইপিং করি। Classical neurotransmitter. Number 1, acetylcholine. Amines. এর মধ্যে ক্যাটেকোলামাইন্স, অ্যাড্রেনালিন, নরঅ্যাড্রেনালিন, ডোপামিন, আর ইপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, ডোপামিন, হিস্টামিন, সেরোটোনিন, এগুলো সব অ্যামাইন। অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় নেম দ্য অ্যামাইন নিউরোট্রান্সমিটারস, তখন এগুলো বলতে হবে ক্যাটেকোলামাইন্স, ইপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, ডোপামিন, হিস্টামিন অ্যান্ড সেরোটোনিন or 5-hydroxytryptamine. অ্যামাইনো অ্যাসিড নিউরোট্রান্সমিটারস, এগুলো aspartate, glutamate, GABA and glycine. Aspartate, glutamate, GABA and glycine. These are amino acid neurotransmitters. Peptide neurotransmitters. Substance P, beta endorphin, enkephalin, dynorphin, somatostatin, vasopressin, angiotensin 2, gastrin, cholecystokinin, oxytocin, neuropeptide Y. এগুলো সব পেপটাইড। Substance P, beta endorphin, enkephalin, endorphin, somatostatin, vasopressin, angiotensin 2, like this. Gas, gaseous agent, soluble gas may also act as neurotransmitter. The more important gas acting as a neurotransmitter is nitric oxide. Nitric oxide, a soluble gas, also acts as neurotransmitter.
নাইট্রিক অক্সাইডের বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট কি তোমরা জানো? vasodilation sir. ভেরি গুড, ভ্যাসোডাইলেশন। নাইট্রিক অক্সাইড একটা নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে যিনি এস্টাবলিশ করছেন উনি কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তো আমরা এতক্ষণ কেমিক্যালি নিউরোট্রান্সমিটারকে টাইপিং করছিলাম, এবারে অ্যাকর্ডিং টু ইফেক্ট অফ নিউরোট্রান্সমিটার, আইদার দে আর এক্সাইটেটরি or they are inhibitory or they are both excitatory and inhibitory. তো এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার বললে একদম পিওরলি এক্সাইটেটরি যদি বলি আমরা তাহলে বলতে হবে অ্যাসপার্টেট এন্ড গ্লুটামেট। পিওরলি এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার বলতে হবে অ্যাসপার্টেট এন্ড গ্লুটামেট। আর কিছু আছে যেগুলোর এক্সাইটেটরি মেইনলি এক্সাইটেটরি, সেই হিসাবে এক্সাইটেটরি ক্লাসিফিকেশন এগুলো ফেলা হয়েছে, যেমন অ্যাসিটাইল কোলিন, নরএফিনেফ্রিন আর নরএড্রেনালিন, এগুলো মেইনলি এক্সাইটেটরি, কিন্তু এগুলোর কিছু কিছু ইনহিবিটরি ইফেক্টও আছে। তবে পিওরলি এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার হচ্ছে অ্যাসপার্টেট এন্ড গ্লুটামেট। লাইক দিস পিওরলি ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার হচ্ছে গাবা এন্ড গ্লাইসিন। Inhibitory neurotransmitter GABA and glycine. GABA in brain and glycine in spinal cord. Are both excitatory and inhibitory. Example হচ্ছে dopamine, acetylcholine, adrenaline or adrenaline, এগুলো অবশ্য both excitatory and inhibitory. তাহলে excitatory neurotransmitter, inhibitory neurotransmitter and both excitatory and inhibitory neurotransmitter. আচ্ছা, এবারে নিউরোট্রান্সমিটার গুলো যে কোনগুলো এক্সাইটেটরি আবার কোনগুলো ইনহিবিটরি, এটা কিভাবে এই ধরনের ইফেক্ট হচ্ছে? ওই যে যখন একটা অ্যাকশন পটেনশিয়াল বা স্টিমুলাস আসে, নিউরোট্রান্সমিটার নার্ভ এন্ডিং থেকে রিলিজ হয়, হওয়ার পরে সিনাপটিক ক্লেফটে আসলো, সিনাপটিক ক্লেফট থেকে পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেনের রিসিপ্টরে বাইন্ড করলো, বাইন্ড করার পরে পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেনের যে চেঞ্জ হয়, যেমন সোডিয়াম চ্যানেল ওপেনিং হয়ে গেল এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার ক্ষেত্রে। এরপরে এন্ট্রি অফ সোডিয়াম আয়ন, তো সোডিয়াম আয়ন যত বেশি ঢুকবে ইপিএসপি হবে, এক্সাইটেটরি পোস্ট সিনাপটিক পটেনশিয়াল। ডিপোলারাইজেশন হবে, অ্যাকশন পটেনশিয়াল হয়ে গেল, তার মানে এক্সাইটেশন হয়ে গেল, বায়োলজিক্যাল রেসপন্স হবে। তাহলে এক্সাইটেশনের ক্ষেত্রে এই ঘটনা, পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেনের রিসেপ্টরে বাইন্ড করে চ্যানেল ওপেন করে সোডিয়াম চ্যানেল ঢুকলো, ইপিএসপি হলো, ডিপোলারাইজেশন আর অ্যাকশন পটেনশিয়াল হলো, এক্সাইটেটরি রেসপন্স হলো। এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাসপার্টেট এন্ড গ্লুটামেট ইন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। আর ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটারের ক্ষেত্রে রিলিজ হওয়ার পরে পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেন বাইন্ড হয়ে চ্যানেল ওপেন হয়, এখানে হলো ক্লোরাইড চ্যানেল। ক্লোরাইড চ্যানেল ওপেনিং হওয়া মানে আইপিএসপি হবে, ইনহিবিটরি পোস্টসিনাপটিক পটেনশিয়াল, তার মানে হাইপারপোলারাইজেশন হবে, তার মানে ইনহিবিটরি রেসপন্স। সিএনএস ডিপ্রেশন, সিএনএস যদি হয়, বা নার্ভাস সিস্টেম ডিপ্রেশন, গাবা এন্ড গ্লাইসিন ইন সিএনএস, এগুলোর ক্ষেত্রে ইনহিবিটরি রেসপন্স। এবার পোস্ট সিনাপটিক পোস্ট রিসিপ্টর মেকানিজম হিসেবে রিসিপ্টরের সাথে বাইন্ড করার পরে ফার্দার যে ইভেন্টস, পোস্ট রিসিপ্টর মেকানিজম, এর বেসিসে নিউরোট্রান্সমিটার রিসিপ্টর গুলোকে দুটো ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে, আয়োনোট্রপিক রিসিপ্টর এন্ড মেটাবোট্রপিক রিসিপ্টর। অ্যাকর্ডিং টু পোস্ট রিসিপ্টর মেকানিজম, পোস্ট সিনাপটিক মেমব্রেন রিসিপ্টরের সাথে বাইন্ড করার পরে ফার্দার যে মেকানিজম, ফার্দার যে ইভেন্টস, এর বেসিসে নিউরোট্রান্সমিটারের রিসিপ্টর গুলোকে দুটো ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে, মেইনলি আয়োনোট্রপিক রিসিপ্টর এন্ড মেটাবোট্রপিক রিসিপ্টর। আয়োনোট্রপিক রিসিপ্টর, মেটাবোট্রপিক রিসিপ্টর। আয়োনোট্রপিক রিসিপ্টর নাম দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে তার মানে হলো এই ধরনের রিসিপ্টরের সাথে নিউরোট্রান্সমিটার বাইন্ড করার পরে আয়ন চ্যানেল দিয়ে আয়নের মুভমেন্ট, এইটার উপরে ইনফ্লুয়েন্স হয়, আইদার ওপেনিং অর ক্লোজিং অফ আয়ন চ্যানেল। তার মানে যে নিউরোট্রান্সমিটার গুলা
এই আয়োনোট্রপিক রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে এর ফার্দার ইভেন্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে there is opening of or closing of ion channel, so there is change of movement of ion across the membrane. এই ধরনের রিসেপ্টর গুলো হলো আয়োনোট্রপিক রিসেপ্টর। এখানে ফিগার দেখানো আছে রিসেপ্টর এমটি, এই রিসেপ্টরের সঙ্গে যখন নিউরোট্রান্সমিটার বাইন্ড করলো, এখানে রিসেপ্টর এমটি, রিসেপ্টরের সাথে কোনো নিউরোট্রান্সমিটার বাইন্ড করে নাই, এই চ্যানেল ক্লোজ আছে, এই যে রাস্তা বন্ধ ক্লোজ। যখন এই রিসেপ্টরের সাথে নিউরোট্রান্সমিটার বাইন্ড করলো, চ্যানেল ওপেন হয়ে গেল, তখন এই চ্যানেল দিয়ে আয়ন ঢুকবে, সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন, যেটার ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য ঢুকবে, রেসপন্স হবে। তাহলে দিজ আর আয়োনোট্রপিক রিসেপ্টরস। আয়োনোট্রপিক রিসেপ্টরস এর এক্সাম্পল হচ্ছে নিকোটিনিক রিসেপ্টর অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। নিকোটিনিক রিসেপ্টর অফ অ্যাসিটাইলকোলিন তার মানে হলো অ্যাসিটাইলকোলিন এর দুই ধরনের রিসেপ্টর আছে, একটা হলো মাস্কারিনিক রিসেপ্টর, another one is nicotinic receptor, এটা তো পরে বলবে তোমরা। তো মাস্কারিনিক রিসেপ্টর আর নিকোটিনিক রিসেপ্টর, তাহলে এই নিকোটিনিক রিসেপ্টর যেটা, এটা হচ্ছে এক ধরনের আয়োনোট্রপিক রিসেপ্টর। তার মানে অ্যাসিটাইলকোলিন স্কেলিটাল মাসেলের যে নিকোটিনিক রিসেপ্টর থাকে, এখানে বাইন্ড করার পরে সোডিয়াম চ্যানেল, ক্লোজ চ্যানেল ওপেন হয়ে যায়, তখন সোডিয়াম ঢোকে, অ্যাকশন পটেনশিয়াল হয়, এরপরে ফার্দার কনসিকুয়েন্স হিসেবে স্কেলিটাল মাসেল কন্ট্রাকশন হয়। Example of ionotropic receptor, nicotinic receptor of acetylcholine, এবারে মেটাবোট্রপিক রিসেপ্টর। তো নাম, এটারও নাম দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এই ধরনের রিসেপ্টরের সাথে নিউরোট্রান্সমিটার বাইন্ড করার পরে এখানে এটা চ্যানেলের সাথে লিঙ্ক না, এরা হচ্ছে যে ইন্ট্রাসেলুলার কোন মেটাবলিক প্রসেস এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে কাজ করে। Activation of the receptor influence metabolic process within the postsynaptic neuron, that is activity of second messenger system. আমরা রিসেপ্টরের মেকানিজমের মধ্যে এটা বলেছি যে কিছু কিছু রিসেপ্টরের ক্ষেত্রে এর লিগ্যান্ড এর রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড হওয়ার পরে এন্ডোজেনাস কিছু সলিউবল মলিকুল এগুলো অ্যাক্টিভেশন হয় আর প্রোডাকশন হয় র্যাপিডলি, হওয়ার পরে সেই সেকেন্ড এন্ডোজেনাস ইন্ট্রাসেলুলার নিউ মলিকুল আর নিউ সাবস্টেন্স যেটা তৈরি হয়, এটা দিয়ে এর আলটিমেট রেসপন্স হয় ওই লিগ্যান্ডের। দিস ইজ সেকেন্ড মেসেঞ্জার। তারপরে মেটাবোট্রপিক রিসেপ্টর গুলো হয় রিসেপ্টর যেগুলোর সাথে নিউরোট্রান্সমিটার বাইন্ড করার পরে এটা চ্যানেল এর সাথে কোনো ইন্টারাকশন নাই, এটা হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার কোনো মেটাবলিক প্রসেস এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে কাজ করে, সেকেন্ড মেসেঞ্জারকে অ্যাক্টিভ করে, সেকেন্ড মেসেঞ্জারের মাধ্যমে রেসপন্স করে। তো মেটাবোট্রপিক রিসেপ্টরের এক্সাম্পল হচ্ছে মাস্কারিনিক রিসেপ্টর অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। আমরা একটু আগে বললাম যে অ্যাসিটাইলকোলিনের দুই ধরনের রিসেপ্টর, তো নিকোটিনিক রিসেপ্টর যেটা, এটা কাজ করে হলো আয়োনোট্রপিক রিসেপ্টর হিসেবে, ওটার সাথে নিউরোট্রান্সমিটার বাইন্ড করলে আয়ন চ্যানেল এটা ওপেন হয়ে যায়। আর মাস্কারিনিক রিসেপ্টর অফ অ্যাসিটাইলকোলিন এটা আবার মেটাবোট্রপিক রিসেপ্টর, এদের আয়ন চ্যানেলের সাথে কোনো লিঙ্ক নাই, এটা হলো ইন্ট্রাসেলুলার সেকেন্ড কোনো মেটাবলিক প্রসেসকে অ্যাক্টিভ করে বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট শো করে। স্যার ক্যালসিয়াম আয়ন কি, হ্যালো স্যার, ক্যালসিয়াম আয়ন কিভাবে সেকেন্ড মেসেঞ্জার হয়? ক্যালসিয়াম আয়ন সেকেন্ড মেসেঞ্জার স্যার, এটা একটু বলেন। ক্যালসিয়াম সেকেন্ড মেসেঞ্জার যে ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম, যেমন স্কেলেটাল মাসেলের ক্ষেত্রেই ধরো নিকোটিনিক রিসেপ্টর সাথে অ্যাসিটাইলকোলিন বাইন্ড করলো, বাইন্ড করার পরে সোডিয়াম চ্যানেল ওপেনিং হলো, সোডিয়াম ঢুকলো, অ্যাকশন পটেনশিয়াল হলো, ডিপোলারাইজেশন হয়ে অ্যাকশন পটেনশিয়াল হলো, এরই কনসিকুয়েন্স হিসেবে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে টি টিউবিল থেকে ক্যালসিয়াম রিলিজ হতে থাকে, এবং এই ক্যালসিয়ামে আলটিমেটলি এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং মেকানিজম এটাকে অ্যাক্টিভেট করে মাসেলের কন্ট্রাকশন করে, তাহলে আলটিমেট ইফেক্টটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম দিয়ে, সেই জন্য ক্যালসিয়াম ইজ অলসো সেকেন্ড মেসেঞ্জার। তাহলে সেকেন্ড মেসেঞ্জার এক্সাম্পল গুলো আমরা আগে বলেছি, সাইক্লিক এমপি, IP3, ডায়াসাইল গ্লিসারল, ক্যালসিয়াম আয়ন, কালমোডুলিন, সাইক্লিক জিএমপি। তো এই যে সেকেন্ড মেসেঞ্জার দিয়ে যে রিসেপ্টর অ্যাক্টিভেশন হয়ে
রেসপন্স হচ্ছে, এগুলো সব এই ধরনের রিসেপ্টর গুলোকে মেটাবোট্রপিক রিসেপ্টর বলা হবে। তার এক্সাম্পল আমরা কি বললাম, মাসকারনিক রিসেপ্টর অফ অ্যাসিটাইলকোলিন, বেটা রিসেপ্টর অফ অ্যাড্রেনালিন। আচ্ছা, এবারে তোমাদের কাছ থেকে একটু শুনি দেখি, তোমাদের ফ্রম ইওর নলেজ অফ ফিজিওলজি তোমরা বলো দেখি যে আমরা যে নিউরোট্রান্সমিটার এতক্ষণ বললাম, আমাদের বডির আরেকটা সাবস্টেন্স দ্যাট ইজ হরমোন, এই হরমোন আর নিউরোট্রান্সমিটার এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি বলো এনিবডি? হরমোন স্যার, হরমোন যে কোনো গ্ল্যান্ড থেকে স্যার ক্ষরণ হয়, আর স্যার নিউরোট্রান্সমিটার স্যার নার্ভ থেকে ক্ষরণ হয় স্যার। ঠিক আছে, আর হরমোন স্যার, হরমোন রিলিজ হয় এন্ডোক্রাইন সেলস আর এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস থেকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর নিউরোট্রান্সমিটার হরমোন ব্লাডের সাথে পরিবাহিত হয়, কিন্তু নিউরোট্রান্সমিটার তো ব্লাডের সাথে। হরমোনস আর রিলিজড ডাইরেক্টলি ইনটু ব্লাড, তাই না? ব্লাডে ডাইরেক্টলি রিলিজ হয় হরমোন, হওয়ার পরে ব্লাডের মাধ্যমে বডির ডিফারেন্ট সাইটে চলে যায়, তার অ্যাকশন হয়। আর নিউরোট্রান্সমিটার গুলো কোথায় রিলিজ হয়? নার্ভ এন্ডিং থেকে কোথায় রিলিজ হয়? সাইন্যাপটিক ক্লেফট স্যার। সিনাপটিক ক্লেফটে যায় এবং এটার অ্যাকশন হয় পোস্টসিনাপটিক নিউরনে আর পোস্টসিনাপটিক রিসেপ্টর সেলে, অর্গানে। আর কি ডিফারেন্স? স্যার হরমোন স্যার, স্যার হরমোন স্যার ব্লাড সিস্টেমের মাধ্যমে অনেক দূরে যেতে পারে, কিন্তু নিউরোট্রান্সমিটার তো স্যার মানে অল্প, মানে পোস্টসিনাপটিক নিউরনে যে কাজ করে, এটা তো লোকালি কাজ করতেছে, ঠিক আছে। আর কি স্যার নিউরোট্রান্সমিটার দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়, নিউরোট্রান্সমিটার তাড়াতাড়ি ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, বাট হরমোনস এর তো এত দ্রুত ডিস্ট্রয় হয় না। হরমোনও রেপিডলি ডিস্ট্রয় হয়। ঠিক আছে, এটা অত ডিমার্কেশন হয়তো আমাদের এই মুহূর্তে জানা নাও থাকতে পারে। হরমোনও তো বডিতে কি থাকে, ওটাও তাড়াতাড়ি ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। আচ্ছা, তারপরে আর কি? কেমিক্যাল বলো, কেমিক্যালি কারা কি কেমন? জেনেটিক স্যার রিলেশন থাকতে পারে স্যার হরমোনের সাথে, কিন্তু কেমিক্যালি কারা কেমন? নিউরোট্রান্সমিটারের সাথে কি জেনেটিক সম্পর্ক থাকবে? কেমিক্যালি হরমোন গুলো কি আর নিউরোট্রান্সমিটার গুলো কি বলো? কেমিক্যালি, কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ হরমোন পড়ো নাই তোমরা? স্যার হরমোন স্যার হরমোন গুলো প্রোটিন স্যার, কেমিক্যাল প্রোটিন, অল হরমোনস আর প্রোটিন। প্রোটিন স্যার প্রোটিন হইতে পারে স্যার, অ্যামিনো অ্যাসিড, হরমোন গুলো প্রোটিন হতে পারে, অ্যামিনো অ্যাসিড, স্টেরয়েড হতে পারে, স্টেরয়েড হতে পারে স্যার, স্টেরয়েড হতে পারে, আর কি হতে পারে? অ্যামাইনো অ্যাসিড ডেরিভেটিভস হতে পারে স্যার অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন ডেরিভেটিভস হতে। আর আমরা নিউরোট্রান্সমিটার গুলো কি দেখতেছি, যা ক্লাসিফিকেশন দেখা হলো? স্যার এটা মূলত স্যার অ্যামাইনস হতে পারে, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যামাইন আছে, অ্যামাইনো অ্যাসিডও আছে, আবার গ্যাসও আছে, অনেক কিছু ধরে পাইলাম, তাই না? ওকে, তাহলে অনেক সময় এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের রিলেশনে নিউরোট্রান্সমিটার বলতে বলতে পরীক্ষায় অনেক সময় হরমোন আর নিউরোট্রান্সমিটার ডিফারেন্স কি এটা জিজ্ঞেস করা হয়, এই জন্য একটু বললাম। এই স্লাইডে দেওয়া আছে, দেখো, হরমোন আর নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেটেড ফ্রম এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড আর নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেটেড ফ্রম নার্ভ এন্ডিং। Hormones directly into blood secreted, and neurotransmitter synaptic cleft secret হয় nerve ending থেকে। হরমোন ব্লাডের মাধ্যমে ক্যারিড হয়ে ডিস্টাল অর্গানে চলে যায়, ডিফারেন্ট টিস্যুতে অ্যাকশন হয়। আর নিউরোট্রান্সমিটার তো নিয়ার বাই রিসেপ্টর, পোস্টসিনাপটিক রিসেপ্টর কাজ করে, পোস্টসিনাপটিক নিউরনাল ইফেক্টিভ সেলে কাজ করে। এক্সাম্পল দেওয়া আছে হরমোন আর নিউরোট্রান্সমিটার। আচ্ছা, এবারে আমরা তো অ্যানাটমিক্যাল ডিভিশন অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম কি বলেছি? thoracolumbar outflow and craniosacral outflow. Sympathetic physiological division of nervous system বলা হয়েছে কি sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের অ্যানাটমিক্যাল এন্ড ফিজিওলজিক্যাল ডিভিশন বলা হয়ে গেছে। এখন আমরা বলবো আমাদের ফার্মাকোলজিক্যাল ডিভিশন অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। তো ফার্মাকোলজিক্যালি অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ ডিভাইডেড ইনটু কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম এন্ড অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম। তো কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম এন্ড অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম এটা কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল যে ডিভিশন, যেমন অ্যানাটমিক্যাল থোরাকোলাম্বার আউটফ্লো
এটা কোইনসাইড করে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে। অ্যানাটমিক্যাল ক্রেনিওস্যাক্রাল আউটফ্লো যেটা, এটা কোইনসাইড করে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে। কিন্তু এখানে যে আমরা দুইটা ডিভিশন করলাম ফার্মাকোলজিক্যালি, কোলিনার্জিক এন্ড অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম, এটা কিন্তু যদিও ম্যাক্সিমাম কোইনসাইড করে কোলিনার্জিকটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে, অ্যাড্রেনার্জিকটা ম্যাক্সিমাম কোইনসাইড করে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম এর সঙ্গে, কিন্তু টোটালি না। এজন্য টোটালি অ্যানাটমিক্যাল এন্ড ফিজিওলজিক্যাল ডিভিশন অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, ফার্মাকোলজিক্যাল ডিভিশন অফ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে টোটালি কোইনসাইড করে না, কিছু জায়গায় ডিফার করে, সেটি আমরা সামনে বলছি। তো এই নামকরণ কিসের বেসিসে হয়েছে, যে কোন ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার এই নার্ভ থেকে রিলিজ হয় তার বেসিসেই নামকরণ হয়েছে। তো যে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের যে পার্টটুকু থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হয় সেই পার্টটুকুকে বলা হবে কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম, আর যে পার্টটুকু থেকে অ্যাড্রেনালিন নরঅ্যাড্রেনালিন, অ্যাড্রেনালিন আর নরঅ্যাড্রেনালিন, অ্যাকচুয়ালি নরঅ্যাড্রেনালিন রিলিজ হয় নার্ভ এন্ডিং থেকে, তো এই পার্টটুকুকে বলা হবে অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম। Cholinergic nervous system includes nerves with release acetylcholine. Adrenergic nervous system includes nerves with release norepinephrine and epinephrine, or noradrenaline and adrenaline. তাহলে ফার্মাকোলজিক্যাল ডিভিশনটা হলো on the basis of released neurotransmitter from that portion of nervous system. তাহলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের যে পোরশন থেকে বা যে নার্ভ থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হয় ওই পার্টটুকুকে বলবো কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম, আর যে পার্টটুকু থেকে ক্যাটেকোলামাইন রিলিজ হয়, অ্যাড্রেনালিন নরঅ্যাড্রেনালিন আর ইপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিন রিলিজ হয়, তাকে বলা হবে অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম। So acetylcholine known as cholinergic neurotransmitter and norepinephrine and epinephrine known as adrenergic neurotransmitters. Acetylcholine is known as cholinergic neurotransmitter, norepinephrine and epinephrine is known as adrenergic neurotransmitters. ওই যে বললাম যে কমনলি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যদিও এটা কমনলি প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম is cholinergic, sympathetic nervous system is adrenergic and cholinergic, and somatic nervous system is cholinergic. Parasympathetic system হচ্ছে cholinergic, parasympathetic nervous system acetylcholine neurotransmitter রিলিজ করে, এইজন্য এর নাম হলো cholinergic। বাট sympathetic nervous system দেখা যাচ্ছে adrenergicও আছে cholinergicও আছে, তার মানে এর কিছু পোরশন থেকে অ্যাড্রেনালিন নরঅ্যাড্রেনালিন রিলিজ হয়, আবার কিছু পোরশন থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ হয়। এজন্য সিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে অ্যাড্রেনার্জিক এন্ড কোলিনার্জিক দুটোই আছে। আর সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম আমরা দেখলাম যে সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম তার মানে হলো স্কেলিটাল মাসেলে যে নার্ভ সাপ্লাই দিচ্ছে, এটা হলো সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম। এটার নিউরোট্রান্সমিটারও কিন্তু আবার অ্যাসিটাইলকোলিন। অ্যাসিটাইলকোলিন এই সোমাটিক নার্ভ আমরা দেখলাম যে সিঙ্গেল নিউরন এটা ডাইরেক্টলি সাপ্লাই দিচ্ছে স্কেলিটাল মাসেলে, ওখানে এর নার্ভ এন্ডিং এ অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ হয়, এটা স্কেলিটাল মাসেলের কন্ট্রাকশন করে, এখানে নিকোটিনিক রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে, তার মানে এখানেও অ্যাসিটাইলকোলিনই কিন্তু কাজ করে, রিলিজ হয় এবং কাজ করে, মাসেল কন্ট্রাকশন করে। তো তাহলে কোলিনার্জিক পাওয়া গেল প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে, আবার কোলিনার্জিক সিম্প্যাথেটিকেও আছে, সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেমেও আছে। আর সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে অ্যাড্রেনার্জিক এন্ড কোলিনার্জিক দুটোই দেখা যাচ্ছে। এই ফিগারে দেখো, এখানে প্রথমে দেখা হয়েছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক। প্যারাসিম্প্যাথেটিকের প্রিগ্যাংলিওনিক নার্ভ এর এন্ডিং থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ হচ্ছে। পোস্ট গ্যাংলিওনিক নার্ভ, এই পোস্ট গ্যাংলিওনিক নার্ভ এন্ডিং থেকেও অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ হচ্ছে, ইফেক্টর অর্গানে কাজ করতেছে। তার মানে প্যারাসিম্প্যাথেটিক এখানে দেখা যাচ্ছে প্রিগ্যাংলিওনিক ফাইবার, সেখানেও অ্যাসিটাইলকোলিন নিউরোট্রান্সমিটার, পোস্ট গ্যাংলিওনিক ফাইবার সেখানেও অ্যাসিটাইলকোলিন নিউরোট্রান্সমিটার। আর সিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে প্রিগ্যাংলিওনিক ফাইবার যেটা এটা অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ করে, ওই পোস্ট গ্যাংলিওনিক নিউরন
এটাকে অ্যাক্টিভেশন করতেছে। এরপরে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নার্ভ ফাইবারে নার্ভ এন্ডিং থেকে কিন্তু নরঅ্যাড্রেনালিন রিলিজ হচ্ছে। এই জন্যই আমরা আগের স্লাইডে দেখাইলাম যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক টোটালি দেখাইলাম কোলিনার্জিক, প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবারও কোলিনার্জিক মানে অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ করে, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবারও অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ করে। এই জন্য প্যারাসিম্প্যাথেটিককে বলা হচ্ছে কোলিনার্জিক নার্ভস। আর সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ করে, বাট পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার নরঅ্যাড্রেনালিন রিলিজ করে। এই জন্যই আমরা এই স্লাইডে দেখালাম যে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম বোথ অ্যাড্রেনার্জিক এন্ড কোলিনার্জিক, কারণ এখানে প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার কোলিনার্জিক বা পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার অ্যাড্রেনার্জিক। সিম্প্যাথেটিক বোথ অ্যাড্রেনার্জিক এন্ড কোলিনার্জিক। এবারে আমরা এগুলো সামারাইজ করি যে তাহলে কোলিনার্জিক নার্ভস কারা কারা। প্যারাসিম্প্যাথেটিকের বোথ প্রি গ্যাংলিয়নিক এন্ড পোস্ট গ্যাংলিয়নিক মানে all parasympathetic nerve fibers are cholinergic nerves, প্রি গ্যাংলিয়নিক হোক আর পোস্ট গ্যাংলিয়নিক হোক। আমরা আগের ফিগারটাতেই দেখাইলাম প্রি গ্যাংলিয়নিক হলেও তারাও কোলিনার্জিক, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক হলেও তারাও কোলিনার্জিক। এবারে সিম্প্যাথেটিক নার্ভস এর অল প্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নার্ভস তারাও কোলিনার্জিক। আমরা এই ফিগারটাতেই তো দেখালাম এই যে প্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নার্ভস, এই যেখান থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ হয়েছে, তার মানে তারা কোলিনার্জিক। এন্ড পোস্ট গ্যাংলিয়নিক যদিও এই ফিগারে দেখানো আছে যে অ্যাড্রেনার্জিক মানে নরঅ্যাড্রেনালিন রিলিজ করে কাজ করে, এক্সেপশন আছে। যেটা হলো যে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নার্ভ সাপ্লাইং দ্য সুইট গ্ল্যান্ড, এটাও আবার কোলিনার্জিক। এন্ড মোটর সোমাটিক নার্ভ সাপ্লাইং দ্য স্কেলিটাল মাসেলস, এরাও কোলিনার্জিক। তাহলে কোলিনার্জিক নার্ভস এর এক্সাম্পল all parasympathetic nerves either preganglionic or postganglionic, all preganglionic sympathetic nerves and postganglionic sympathetic nerves supplying the sweat gland, and somatic or motor nerves supplying the skeletal muscles. তাহলে এরা সবাই কোলিনার্জিক নার্ভস। তাহলে বাকি থাকলো কি, এখানে আর কি বাকি আছে বলো দেখি? পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক। প্যারাসিম্প্যাথেটিকে কিছু বাকি নাই, তাই না? পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক। তাহলে বাকি যারা আছে তারাই তো হলো অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভস। তো বাকি কি আছে? পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নার্ভস except the postganglionic nerve supplying sweat gland. সোয়েট গ্ল্যান্ডকে যে পোস্টগ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সাপ্লাই দেয় সেটা তো আবার অলরেডি কোলিনার্জিক হয়ে গেছে। সে ছাড়া আর বাকি সব পোস্টগ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নার্ভ ফাইবারস আর অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভস। তাহলে অল পোস্টগ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নার্ভস এক্সেপ্ট দ্য নার্ভ সাপ্লাইং দ্য সোয়েট গ্ল্যান্ড। এই এছাড়া আরেকটা অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভের এক্সাম্পল, এটা হলো একটু অন্য ধরনের, সেটা হলো অ্যাড্রেনাল মেডুলা। তোমরা পসিবলি অ্যানাটমি ফিজিওলজিতে পড়ে এসছো যে অ্যাড্রেনাল মেডুলা এটাকে মনে করা হয় ইট ইজ এ মডিফাইড সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া, ইট রিসিভস সিম্প্যাথেটিক প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবার এন্ড রিলিজ ইপিনেফ্রিন। তাহলে এই অ্যাড্রেনাল মেডুলারি সেল থেকেও অ্যাড্রেনালিন রিলিজ হয়। সেই হিসেবে এটাকে যেহেতু যে এটা রিসিভ করে প্রিগ্যাংলিয়নিক নার্ভ ফাইবার, আর মনে করা হয় যে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নার্ভ ফাইবারটাই মডিফাই হয়ে অ্যাড্রেনাল মেডুলারি সেল হয়ে গেছে, সিক্রেটরি ক্যাপাসিটি সে অ্যাকোয়ার করছে। তো তাহলে অল পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নার্ভস এক্সেপ্ট নার্ভ সাপ্লাইং দ্য সোয়েট গ্ল্যান্ড এন্ড অ্যাড্রেনাল মেডুলা, এই হচ্ছে অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট। কোলিনার্জিক নার্ভ বলা হলো, অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভ বলা হলো। আচ্ছা, এখন বলো দেখি আমরা এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, এটা তো তোমরা অ্যানাটমি ফিজিওলজিতে পড়ে এসছো, তো আমাদের ফার্মাকোলজিতে এটা পড়ার কি দরকার? এটা সম্পর্কে জানার দরকার কি জন্য বলো?
এটা সামনের ক্লাসে এটা তোমাদের আরো ভালো জানা হবে। তো একটু বলি, সেটা হলো যে এই যে আমরা একটু আগে দেখালাম যে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, এটা হলো বডিকে স্পিড আপ করে, বডিকে অ্যাক্সিলারেট করে, বডি ফাংশনকে ইনক্রিজ করে, স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে এটা রেসপন্ড করে, আইদার এটা ট্যাকেল করার চেষ্টা করে, ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। এবং এখানে বডিতে যে চেঞ্জগুলো হয়, হার্ট রেট বেড়ে যায়, বিপি বেড়ে যায়, পিপুল ডাইলেট করে, এগুলো ঘটনা যে ঘটে, সোয়েটিং বেড়ে যায়। আবার কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম, এটা হলো বডি ফাংশনে ব্রেক দেয়, স্লো ডাউন করে, রিল্যাক্স করে, রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট। তো তাহলে দুইটা ফাংশন, দুটো অ্যাক্টিভেশনের রেসপন্স কিন্তু ডিফারেন্ট। তো নর্মালি ব্যালেন্স থাকে, এটাও আমরা বললাম। তো কখনো এমন হইতে পারে যে এমন একটা ডিজিজ যে যেখানে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। আমরা বলি যে সুপ্রাভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া। সুপ্রাভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াতে এটা একটা কার্ডিয়াক ট্যাকিঅ্যারিথমিয়া, হার্ট রেট এটা ফিজিওলজিক্যাল লেভেলের চাইতে অনেক বেশি বেড়ে যায়, অ্যাবনর্মাল একটা সাইড থেকে এটার ইম্পালস জেনারেশন হইতে থাকে। তো হার্ট রেট অনেক বেড়ে যায়, সুপ্রাভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া। তো তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হবে যে হার্ট রেটকে কিভাবে কমানো যেতে পারে। তো আমাদের যদি এই নলেজ থাকে যে হার্ট রেট বাড়ে অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম আর সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের ওভার অ্যাক্টিভেশনের রেসপন্স হিসাবে, তো তাহলে আমরা আমাদের হাতে যদি এমন কোনো ড্রাগ থাকে যে আমরা ওই অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাক্টিভিটি যে বেড়ে গেছে, এই অ্যাক্টিভিটিকে আমরা যদি কমায় দিতে পারি এই ধরনের ড্রাগ। তো এই জন্য অ্যাড্রেনালিন, নরঅ্যাড্রেনালিন আর ক্যাটেকোলামাইনের রিসেপ্টর, এটা তোমাদের সামনের ক্লাসে পড়ানো হবে, সামনের ক্লাসগুলোতে। তো যেমন আলফা বিটা রিসেপ্টর, সিম্পলি আমি তোমাদের জাস্ট বলতেছি আলফা বিটা রিসেপ্টর। তো বিটা রিসেপ্টর, বিটা 1 রিসেপ্টর অন হার্ট, এটা যদি অ্যাক্টিভেশন হয় তাহলে হার্ট রেট বেড়ে যায়। তো তাহলে আমাদের একটা থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ এই হতে পারে যে আমরা যদি এমন কোনো ড্রাগ ইউজ করি যে ড্রাগ দিয়ে বিটা 1 রিসেপ্টরকে আমরা ব্লক করে দিতে পারবো, তাহলে এটা এক ধরনের সুপারভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে। যেহেতু বিটা 1 রিসেপ্টর ওভার স্টিমুলেশনের কারণে অ্যাড্রেনালিন, নরঅ্যাড্রেনালিন আর ক্যাটেকোলামাইন অ্যাক্টিভিটি, ওভার অ্যাক্টিভিটি অন বিটা 1 রিসেপ্টর অফ হার্ট, এর কারণে হার্ট রেট বেড়ে গিয়ে এই কন্ডিশন, প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন। তো আমরা এমন ড্রাগ যদি ইউজ করি যে ওই বিটা 1 রিসেপ্টরকে ব্লক করে দিবে, এই গ্রুপের ড্রাগগুলোকে বলা হয় বিটা ব্লকার। তো বিটা ব্লক করে দিলে তো তখন হার্ট রেট কন্ট্রোল হয়ে যাবে। এই জন্য সুপ্রাভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, এটার অনেক ট্রিটমেন্ট আছে, অনেক ধরনের ড্রাগ, আদার ট্রিটমেন্টও আছে, তার মধ্যে একটা ট্রিটমেন্ট কিন্তু ইউজ অফ বিটা ব্লকার। তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল বললাম। আবার কোলিনার্জিক দিয়ে একটা এক্সাম্পল বলি। আমরা একটু আগে বললাম যে কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম যখন অ্যাক্টিভেশন হয় তখন ডাইজেস্ট হয়, পেরিস্টালসিস বেড়ে যায়, পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায়। তো একটা ডিজিজ কন্ডিশন আছে যেটাতে আবার পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটি ওভার হয়ে যায়, এই কারণে পেশেন্টের রিপিটেড ক্রাম্পিং, অ্যাবডোমিনাল পেইন, ইভেন ডায়রিয়া হয়ে যেতে পারে। এই কন্ডিশনটার নাম হলো IBS, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম। তো তাহলে এখানে এই অ্যাসিটাইল কোলিন, তো কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেমের নিউরোট্রান্সমিটার তো হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন, আর অ্যাসিটাইল কোলিনের দুই ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার বললাম, মাসকারেনিক রিসেপ্টর বললাম, মাসকারেনিক রিসেপ্টর আর নিকোটিনিক রিসেপ্টর। এই যে ট্রাক্টের স্মুথ মাসেলে থাকে মাসকারেনিক রিসেপ্টর, তো এই মাসকারেনিক রিসেপ্টরের সাথে অ্যাসিটাইল কোলিন বাইন্ড করলে যে ট্রাক্টের মোটিলিটি বেড়ে যায়, যে ট্রাক্টের সিক্রেশন বেড়ে যায়। তো এটা ওভার এক্সেস হয়ে গেলে, নর্মালি তো এটা আমাদের ডাইজেশনের জন্যই লাগে, কিন্তু এটা যদি ওভার হয়ে যায়, এক্সেস হয়ে যায়, তাহলে এটা ডিজিজ কন্ডিশন হয়ে যেতে পারে। তার মধ্যে এরকম একটা বললাম যে পেইন প্রিডোমিনেন্ট IBS or ডায়রিয়া প্রিডোমিনেন্ট IBS or ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম। তো এই জন্য IBS বা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোমের যে থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ আছে, ট্রিটমেন্ট আছে, অনেক ধরনের ড্রাগ ইউজ করা হয়। তার মধ্যে একটা অ্যাপ্রোচ হলো ইউজ অফ অ্যান্টি মাসকারেনিক ড্রাগ। এই যে মাসকারেনিক রিসেপ্টর, যে ট্রাক্টের স্মুথ মাসেলে, এটার উপর অ্যাসিটাইল কোলিন ওভার অ্যাক্টিভিটির জন্যই তো যে ট্রাক্টের মোটিলিটি বেড়ে যায়, এই জন্য স্পাজম বেড়ে যায়, পেইন হতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে।
তো এটাকে কন্ট্রোল করতে হলে এটার একটা অ্যাপ্রোচ, অনেক অ্যাপ্রোচই আছে, তার মধ্যে এটা একটা অ্যাপ্রোচ, যে ইউজ অফ অ্যান্টি মাসকারিনিক ড্রাগ। তো এই জন্যই আমাদের অটোনমিক ফার্মাকোলজি নলেজ দরকার, যে এটা যেহেতু বডির বিভিন্ন ফাংশন দুইটার রিভার্স রেসপন্স নর্মালি ব্যালেন্স থাকে, যে কোনো ধরনের ইমব্যালেন্স হইলে ওইটাকে আবার ব্যালেন্স আনার জন্য আমরা যাতে থেরাপিউটিক্যালি ডিফারেন্ট থেরাপিউটিক এজেন্ট অর ড্রাগ ইউজ করতে পারি, মেডিসিন ইউজ করতে পারি, এই জন্য আমাদের অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের নলেজ দরকার। তো এখন সামনে আমরা ওই নিউরোট্রান্সমিটার, এগুলোর রিসেপ্টরের ডিস্ট্রিবিউশন, এগুলো স্টিমুলেশনের ইফেক্ট, এবং এগুলোর অ্যাগনিস্ট কি আছে, অ্যান্টাগনিস্ট কি আছে, এগুলো আস্তে আস্তে সামনে ডিসকাশন আছে, ডিফারেন্ট ডিসকাশন, আমরা এগুলো আস্তে আস্তে করব। তো আজকে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু অটোনমিক ফার্মাকোলজি ক্লাস তাহলে এখানে শেষ করে দিই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি স্যার, ধন্যবাদ।